ઓકે, પરંપરા પ્રમાણે શુદ્ધ પૂર્ણિમા છે, તો પરંપરા પ્રમાણે આપણે બધા બે હાથ છોડશો, 3 વખત આપણે વંદન કરશું. એટલું બધું મોટું ન ખટાય, વાઈટ જરીક જ રખાય. પાછો પાંથરું હતું ને છેતરાઈ મોટી પાંથરે કોક આવે કાચ મૂકી દેવું. જો પુલ ના જવું મૂકી દો. ચલો બધા બે હાથ છોડશો, બેસી જાઓ. ઓલી મને આપો ચોપડી. ચોવી તો કે બધું યાદ ન હોય, કાયમ કા થોડાક એને લઈને ફરીએ છીએ. આશે હાલો, આગળ મહિનાની પૂનમ છે, બધા બે હાથ છોડશો, યાચના સાથે આપણે બધું કરશું. ચાલો બધા બે હાથ છોડો. બાળકો, અરહં સમ્મા સંબુદ્ધો ભગવા બુદ્ધં, પંચાંગ પ્રણામ કરું. ભગવંતં અભિવાદેમિ બુદ્ધં નમઃ. સ્વાખાતો ભગવતા ધમ્મો ધમ્મં સુપટિપન્નો ભગવતો સાવક સંઘો સંઘં નમઃ. ઓકાશ વંદામિ ભંતે દ્વારતેન મય્યા કૃतं સબ અપરાધં ખમતમે ભંતે. દ્વિતીયમ્પિ તૃતીયમ્પિ ઓકાશ વંદામિ ભંતે દ્વારતેન મય્યા કૃतं સબ અપરાધં ખમતમે ભંતે. ખમામિ 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 ઓકાશ ભંતે. તિસરણેન સહ પંચશીલં ધમ્મં યાચામિ અનુગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે. દ્વિતીયમ્પિ તૃતીયમ્પિ ઓકાશ ભંતે. તિસરણેન સહ પંચશીલં ધમ્મં યાચામિ અનુગં કત્વા શીલદેથમે ભંતે. અહં વદામિ तं વદેથ. નમો તસ્સ ભગવતો અરહતો સમ્મા સંબુદ્ધસ્સ. બીજી વાર. ત્રીજી વાર. બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ ધમ્મં શરણં ગચ્છામિ સંઘં શરણં ગચ્છામિ. દ્વિતીયં ગચ્છામિ
तत्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तत्यम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खपदं समाधियामि अरिन्नदाना वीरमणि सिक्खपदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खपदं समाधियामि मूषावादा वीरमणि सिक्खपदं समाधियामि शूरामेरयमज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खपदं समाधियामि ईशानसनगमन पंशील संपूर्णं बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघ હવે આપણે બુદ્ધ પૂજા બોલશું બધા ચોપડી ખોલજો એમાંથી જોઈને બોલજો બધાય મારી સાથે સાથે બધાય બોલજો વર્ણગંધ ગુણોપેતમ एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिदासं श्रीपादसरोरुहिं पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नैनं पुयेन मे तेन लभामि मोक्षम् रूपं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं कन्नसंहारदीतेन दीतेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिनं सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा दातवो दातुगभ्ये लङ्काय जम्बुदीपे तिदशपुरवरे नागलोके चतुपे सबे बुधस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वठानेषु पठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदं यस्य मूले निशीनो वा सबारी विजयम् अकं पत्तो सर्वयुतं सत्था
वन्दे तं बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा कृष्णवन्दन इति पीशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागतं पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदं नाथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्येन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरुत्तमम् बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तम्मम् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्धिको अकालिको एहि पशिको पनायिको पच्यतं वेदितवो युतोहेति धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च धम्मातीता च ये च धम्मानागता पाचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्येन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विदुवरम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तम्मम् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपूगलम् एष भगवतो सावकसङ्घो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुयङ्खेतं लोकसाथि सङ्घं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च सङ्घा अतीता च ये च सङ्घानागता पच्युपन्ना च ये सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदम्
भूमिश्च सत्यवाजेन होतु मे जय मङ्गलम् तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं च त्रिविधोत्तमम् यो खलितो दोषो संघो खमतु तम मम। बोलो साधु साधु साधु। आज हमने बुद्ध पूजा बोली, तो बुद्धिज्म में बुद्ध पूजा का अनोखा महत्व होता है। बुद्ध पूजा क्यों, कैसे और कहाँ करनी है वो पता होना चाहिए। ज्यादातर मिथ्या दृष्टि वाले लोग सब, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझाने वाले लोग, ज्यादातर बुद्ध पूजा को मिथ्या दृष्टि से पुराने धर्म के साथ जोड़ते हैं। इसमें तो गुजरात में खास करके आंबेडकरवाद के नाम पर नेगेटिव लोग ज्यादा है, पॉजिटिव नहीं। नास्तिकता के एंगल से बुद्धिज्म को फैला रहे हैं, लेकिन वो फैलाएंगे नहीं। जब तक गुजरात के लोग भिक्षु को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हर मंगल कार्य भिक्षु के बिना नहीं करेंगे, तो 3 मंगल कार्य ऐसे होते हैं जिसमें भिक्षु ही चाहिए, क्योंकि वो तीनों मंगल भिक्षु से आए हैं। जैसे पुण्यानुमोदन जो पहले भगवान गए थे, दूसरा है गभ मंगल जो अंगुलमाल से आया, और परित्राण मंगल जो वैशाली में 5 औरतों के साथ आनंद को भगवान ने आज्ञा दी थी। तो 3 कर्म को भिक्षु से ही बुलाना चाहिए। दूसरा, भिक्षु धम्म गुरु है, इसलिए दीक्षा भिक्षु से लेने का आग्रह होना चाहिए। हम गुजरात में देखते हैं कि उपासक, धम्माचारी, बोधाचारी वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो बाबा साहब का जो सेंट का गलत उपयोग कर रहे हैं। बाबा साहब ने उस वक्त कहा कि सांप्रत समय में भिक्षु नहीं है, तो मैं सिलवान उपासकों को कहता हूँ कि तुम आगे आओ और धम्म का काम करो। तो अभी तो भिक्षु मिलते हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं गुजरात में SSD वाले सब बिना भिक्षु दीक्षा ले रहे हैं, अपने हाथ चीवर पहन रहे हैं, कोई भिक्षु को बुला नहीं रहे हैं और खुद मुफ्त में विधि विधान कर रहे हैं। तो इससे धम्म की ग्लानि होगी, इससे धम्म का फायदा नहीं होगा। जैसे माता पिता का स्थान घर में बहुत अच्छा होता है, वैसे ही बुद्धिज्म में धम्म गुरु का स्थान होता है, माता पिता की तरह ही होता है। हम चीवर को आदर देते हैं, तो इसलिए जैसे हम माता पिता को पालते हैं, वैसे हम भिक्षु को भी पालने की जिम्मेदारी उपासकों की होती है। तो हम गुजरात में देखते हैं कि ज्यादातर लोग ये नहीं करते। आज माघ पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान की पूर्व पत्नी यानी कि भद्रा कात्यायनी का महापरिनिर्वाण दिन है। तो इन पर हम इनके बारे में, इनकी चेतना उद्योगति और इनको याद करके हम आज पूर्णिमा है तो हम सप्तांग पूजा लेंगे और वो चेतना इनको समर्पित करेंगे। जितने लोग आएंगे वो सब एक इसमें से एक मोमबत्ती जलानी है और रख देनी है और कुछ करना नहीं है, वंदन करके। ओके, मेरे पीछे सब लोगों को बोलना है। मैं सप्तांग पूजा लेता हूँ 7 अंगों की, सबको बोलना है। मांडव, उत्पल और मल्लिक आदि सब सुगंधित पुष्पों और मनोहर गुथी हुई मालाओं द्वारा परम पूजनीय मुनिवरों की पूजा करता हूँ। अपनी फैलने वाली गंध से मन शांति देने वाले सुगंधित धूप के मेघों से उन्हें आसादित करता हूँ। स्वर्ण कमलों पर पंक्तियों में जड़े हुए रत्न प्रदीप समर्पित करता हूँ और गंधमय कुटीमों पर मनोहर पुष्प बिखेरता हूँ। ओके, पंते जी भी आ गए तो हम पंते जी को देते हैं। आ जाओ, हमारे पास पंते मंगल बोधि आए हैं तो हम इनका पंते जी का प्रवचन सुनेंगे। ओके, हम पूजा लेने वाले थे लेकिन आप आए तो देशना करेंगे। वो सब हो गया।
पूजा भी बोल दे। ओके, तो आप आए हैं तो आप थोड़ी देशना दो। आप लेट आए, वरना हो गई कितने 9 बजे का समय है। ठीक, नो प्रॉब्लम। करो करो, शुरू करो करो। नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं महश्च। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं છું અને અહીંયા ઉપસ્થિત પૂજ્ય ભંતેજી તથા આપ સૌ શ્રદ્ધાવાન ઉપાસક ઉપાસિકાઓ, ભગવાન બુદ્ધના ધમ્મ છે ને એના બે પૈડા છે. એ બે પૈડા ઉપર એ ધર્મ ચાલે. સાધનાની દ્રષ્ટિએ એ બે ચક્ર છે. એક છે સાધનાનું ધ્યાન અને બીજું છે મૈત્રી. આપણા શરીરમાં બે અંગો છે ને એ બહુ મહત્વપૂર્ણ હોય. બે અંગો એ સૌથી વધારે મહત્વપૂર્ણ બે ઓર્ગન્સ કયા આપણા શરીરમાં? ઇન્ટરનલ, આંતરિક અવયવ કયા છે સૌથી મહત્વપૂર્ણ? એના વગર માણસ મરી જાય. હૃદય ને, આપણું હૃદય છે અને બીજું મગજ છે. બે વસ્તુ છે એ સૌથી વધારે મહત્વપૂર્ણ છે. તો આપણે જે સાધના છે, ધ્યાન મેડિટેશન છે, એ મગજ એટલે સંકલ્પની વસ્તુ છે અને હૃદયથી પેદા થાય એ મૈત્રી છે, મૈત્રી ભાવના. તો આજે આપણે થોડું મૈત્રી ભાવના વિશે કહીશ. મૈત્રી ભાવના ભગવાન બુદ્ધના શાસનમાં એટલું પ્રબળ, એને કર્મસ્થાન કહેવામાં આવ્યું છે. કર્મસ્થાનનો અર્થ થાય સાધના પદ્ધતિ. ભગવાન બુદ્ધે મૈત્રી ભાવના, મેત્તાનું સતી કીધું છે. એ મૈત્રી ભાવનાની સાધના છે, એના 11 પ્રકારના લાભ બતાવ્યા છે. અતુપમાય સભ્યસમ સત્તાનમ સુખ કામતમ પસિત્વા કમતો મેતમ સબ સત્યેષુ ભાવયે સુખી ભવેયમ નિદુખો અહમ વિચ્ચમ અહમ વિય હિતા ચ મે સુખી હોન્તુ મસ્સતા ચ યવેરિન. દુનિયાના તમામ સત્વ છે, પશુ પક્ષી પ્રાણી જીવ જંતુ, બધાની પ્રત્યે આપણે મૈત્રી ભાવના રાખવાની. અને મૈત્રી ભાવનાનો અર્થ શું થાય? આપણે બધાની સુખની કામના કરવાની, મંગલની કામના કરવાની. આપણે જ્યારે કોઈની મંગલ કામના કરીએ તો કઈ મગજથી ના થાય, તર્કથી આપણે કોઈની મંગલ કામના ના કરી શકીએ. મૈત્રી ભાવના મગજથી ના થાય. મૈત્રી ભાવના હંમેશા હૃદયથી થાય. તો એ એક પૈડું છે, એમ કહેવાય કે એક પૈડું છે હૃદયનું અને એક છે મગજનું. આપણે ધ્યાન કરીએ ને તો ધ્યાન કદી હૃદયથી ન થાય. ધ્યાનમાં તમારે કરવું, 1 કલાક બેસવું હોય તો દિલથી ધ્યાન ના થાય, દિમાગથી થાય. સંકલ્પ કરવો પડે ને કે મારે બેસવું છે, મન છે આપણું મક્કમ કરવું પડે. તો ભગવાન બુદ્ધે મૈત્રી ભાવનાના 11 પ્રકારના લાભ બતાવ્યા છે. જો આ બે વસ્તુ જ્યારે પરિપૂર્ણ થાય, બે પૈડા સમાન ચાલે ને તો જ સાધના અથવા ધર્મ પરિપૂર્ણ થાય. કોઈ પણ ધર્મના બે પક્ષ હોય, એક છે હૃદયથી ચાલતો હોય, એક દિમાગથી ચાલતો હોય. તો ભગવાન બુદ્ધે 11 પ્રકારના લાભ બતાવ્યા છે મૈત્રી ભાવના. તો એ 11 પ્રકારના લાભ કયા કયા છે એને હું પાલી ભાષાનું એક સૂત્ર છે, એને કીધું છે મેત્તા નિસંસ સૂત્ર. મૈત્રી ભાવના. તો એમાં 11 પ્રકારના લાભ કયા કીધા છે એ યાદ રાખવાની કોશિશ કરજો. પહેલું કીધું છે કે જે વ્યક્તિ મૈત્રી ભાવના કરે, એટલે મૈત્રી ભાવના એટલે શું? ઉઠતા, બેસતા, ચાલતા, ફરતા, આપણી ગમે તે અવસ્થામાં છે ને બધાની પ્રત્યે મૈત્રી રાખવાની. કે બધા
બધા સુખી બને, બધાનું સારું થાય. આટલું રોજ બોલો ને તમે, કે સૌનું સારું થાય, બધા સૌ સુખી બને, સૌનું મંગલ થાય, તો એનાથી 11 પ્રકારના લાભ મળે. અને હૃદયથી ઉડે ઉપરથી આપણે કહીએ તો એના 11 પ્રકારના લાભ. પહેલું કીધું સુખમ સુપતિ સુખમ પટી બુદ્ધતિ. આ 2 લાભ. સુખથી સુવે છે જે વ્યક્તિ મૈત્રી ભાવનો અભ્યાસ કરે ને, એને તરત ઊંઘ આવી જાય. કેમ કે કોઈની પ્રત્યે દ્વેષ નથી, વેર નથી. સુખમ સુપતિ સુખમ પટી બુદ્ધતિ. જ્યાં સુઈ જાય આરામથી એને ઊંઘ આવી જાય, ઊંઘની ગોળી ના લેવી પડે. અત્યારે સૌથી વધારે જો સંસારમાં સમસ્યા હોય તો ઊંઘની છે, બરાબર. ઘણા બધા ઊંઘ ના આવતી હોય. કેમ ખબર છે? કે અંદર આપણી અંદર દ્વેષ ભાવ હોય, ઝેર હોય, તો ઊંઘ ના આવે. સુખમ સુપતિ સુખમ પટી બુદ્ધતિ. એ સરખી રીતે સુઈ જાય છે અને સારી રીતે જાગે છે. સુખપૂર્વક સુવે છે, સુખપૂર્વક જાગે છે. આપણે સવારે જાગીએ ને તો આપણા ચહેરા કેવો ફૂલાઈ ગયો હોય અને આપણે સારું ના લાગતું હોય, ટૂંકમાં થઈ જાય. તો જે મૈત્રીનો અભ્યાસ કરે એ સુખપૂર્વક જાગે છે. જાગે ને તો એને પ્રસન્નતા હોય, એની અંદર આનંદ હોય, એક પ્રકારની ખુશી હોય. એવી રીતે કે સુખમ સુપતિ સુખમ પટી બુદ્ધતિ ન પાપકમ સુપીનમ પસ્તતિ. એને કદી દૂર સ્વપ્ન નથી આવતું. આપણને ઘણી વાર લોકોને દૂર સ્વપ્ન આવતું હોય ને, ભૂત પ્રેત નું સ્વપ્ન આવી જાય, છાતી ઉપર કોઈ રાક્ષસ બેસી ગયો હોય, મને ગળું દબાવી રહ્યું હોય, આવા બધા ઘણા બધા સપના આવતા હોય અને માણસ ગભરાઈ જાય, પરસેવો થઈ જાય, તરત જાગી જાય. તો એમ કીધું કે સુખમ સુપતિ સુખમ પટી બુદ્ધતિ ન પાપકમ સુપીનમ પસ્તતિ. સુપીનમ માની સ્વપ્ન. એને દૂર સ્વપ્ન નથી આવતું કોઈ પણ પ્રકારના. ન પાપકમ સુપીનમ પસ્તતિ. સુખમ સુપતિ સુખમ પટી બુદ્ધતિ ન પાપકમ સુપીનમ પસ્તતિ. મનુષ્યાનમ પિયોતિ અમનુષ્યાનમ પિયોતિ. મનુષ્ય અને અમનુષ્યોમાં એ પ્રિય બને છે. આપણે બધાની પ્રત્યે મૈત્રી ભાવના કરીએ તો કોઈની પ્રત્યે વેર ના રહે, તો લોકો આપણને પસંદ, આપણા ચહેરા ઉપર એક પ્રકારની કાંતિ આવે, તો લોકોને આપણે સાનિધ્ય ગમે. મનુષ્યાનમ પિયો હોતી અમનુષ્યાનમ પિયોતી દેવતા રખંતી. જો સરસ મજાનું કીધું કે એની દેવતાઓ રક્ષણ કરે છે. કોઈને બાધા માનતા રાખવાની જરૂર નથી, ક્યાંય કોઈ મંદિરમાં જવાની જરૂર નથી. ખાલી બધાની પ્રત્યે મૈત્રી કરો તો દેવતા રખંતી, એની રક્ષા દેવતા કરે છે. દેવતા રખંતી. ત્યાર પછી કીધું નાશ અગ્નિવા વિષવા સથમ કમ. એનો નાશ છે અગ્નિ, વિષ અને શસ્ત્રો દ્વારા થતો નથી. મૈત્રી ભાવનાનું એટલું બળ છે. અને એક એની સરસ મજાનું એક દ્રષ્ટાંત છે પાલીમ આપણા ધમ્મવાણીમાં. એમાં એક ઉત્તરા કરીને એક છોકરી હોય છે, ઉત્તરા, એમના ઉત્તરા, એના લગ્ન થઈ જાય છે. તો એના લગ્ન થઈ જાય છે તો એના સાસરે જાય છે. હવે એ ભગવાન બુદ્ધના બહુ શ્રદ્ધાળુ હતી એ છોકરી, ભગવાન બુદ્ધ પ્રત્યે. તો સાસરામાં જાય એટલે સાસરામાં તો કામનો ભાર વધી જાય. એટલે કામનો ભાર વધી જાય છે તો ભગવાનના સંઘને બોલાવી નથી શકતી, ભગવાનના ભિક્ષુઓને એ નિમંત્રણ નથી આપી શકતી, ભોજનદાનનું નથી કરી શકતી. તો એને મનમાં એમ થાય છે કે હું ભગવાનની પ્રત્યે હું એમનો આદર સત્કાર નથી કરી શકતી. તો એના પિતાજીને વાત કરે છે કે પિતાજી આવો પ્રશ્ન છે, ભગવાન બુદ્ધ પ્રત્યે મારે જે પ્રકારે એમના સેવા શુશ્રૂષા કરવી જોઈએ એ થઈ નથી શકતી, તો શું કરું? તો એના ફાધર શું કરે છે ખબર છે? જો સમજવા જેવું છે. એના પિતાજી શું કરે ખબર છે? એક દાસીને મોકલે છે. એક દાસીને મોકલે છે કે બેટા તું આ દાસીને લઈ જા, પગાર એને હું આપી દઈશ, અને એ છે ને તારા પતિની સેવામાં એને રાખજે, તારા ઘરનું કામ કરજે, તારા પતિની સેવામાં રાખજે. હવે એ દાસી, એનું નામ હતું સિરીમા. સિરીમા છે એના પતિની સેવામાં લાગી જાય છે, ઉત્તરાના પતિની સેવા કરે, પછી ઘરનું કામ કરે. આમ દાસી છે. હવે ઉત્તરાને બધું ફુરસદ મળી ગઈ એટલે એ ભગવાન બુદ્ધના સંઘને બોલાવે, ભોજનદાન દે, આવું કરે. હવે જે સિરીમા હતી એ તો નોકરાણી હતી, પણ હવે એના પતિની સાથે રહેવા માંડી અને બધા એના પતિની સાથે એની સેવા કરવા માંડી. તો એની અંદર અભિમાન આવી ગયું. શું અભિમાન આવી ગયું? કે હું આ ઘરની માલકીન છું અને આ ઉત્તરા છે તો એને કઈ ખબર જ નથી પડતી. જો ને એને સંસાર શું કહેવાય એ જ નથી ખબર પડતી.
અને એ તો હાવ પાગલ છે, આવું એના મનમાં બેસી ગયું શ્રીમાના મનમાં. તો એ પોતે માલકીનની જેમ વર્તવા માંડી. અને એકવાર ઉત્તરા છે ને એ ભગવાન બુદ્ધના સંઘને બોલાયો હોય છે અને એની માટે ભોજનદાનની તૈયારી કરતી હોય છે, ભોજન બનાવતી હોય છે, બધું ખાવાનું બધું. તો પરસેવે રેબ જે બહુ મહેનત કરતી હોય. તો ઉત્તરાનો પતિ અને શ્રીમાં નોકરાણી ઓલા ઉપરથી જોવે છે જરૂર ખેતી, તો કે જુઓ ને કેટલી પાગલ છે ઓરત કે આજે એને જે મોજ મસ્તી કરવાનો સમય છે એ નથી કરતી અને કેટલું દુઃખ ઉઠાવે છે. તો શ્રીમાં છે ને એના મનમાં એમ થાય છે કે આ જે ઉત્તરા છે ને એ તો હવે એ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી મારો અહીંયા મને પૂર્ણ રૂપથી મને માલિક પણ નહીં મળે, તો કે હું એને છે ને મારી નાખું. એના મનમાં એવી ભાવના જાગી. તો એ શું કરે છે, શ્રીમાં ગરમ ગરમ તેલ લઈ અને ઓલા ઉત્તરાની તરફ દોડે છે. તો ઉત્તરા આંખ બંધ કરીને ઊભી રહી જાય છે અને એ શું કહે છે ખબર છે? એ બોલે છે કે આ જો મારા મનમાં ઉત્તરાની પ્રત્યે એક લેશ માત્ર પણ દ્વેષ ના હોય. શ્રીમાં એમ કહે છે કે જો ઉત્તરા પ્રત્યે મારા મનમાં થોડો પણ દ્વેષ ના હોય, થોડો પણ નફરત ના હોય, ક્રોધ ના હોય, તો આ તેલ છે ને એ મને નુકસાન ના કરે, એવું કહે છે. અને શ્રીમાં છે એના ઉપર તેલ નાખે છે ઉકળતું. હા, તો એના શરીર ઉપરથી ઠંડા પાણીની જેમ એ તેલ નીચે પડી જાય છે અને એને કઈ નથી થતું ઉત્તરાને. તો એ જોઈને શ્રીમાં છે એને બહુ પસ્તાવો થાય છે. એ એના પગમાં પડી જાય છે અને એ પછી એ સુધરી જાય છે. કહેવાનો અર્થ શું છે કે એ શાના પ્રતાપે થયું? મૈત્રીના પ્રતાપે. ઉત્તરાની મૈત્રી એટલી પ્રબળ હતી કે એને પ્રત્યે નફરત હતી નહીં. એના પતિ સાથે રહેતી હતી તો એના મનમાં એવું ઈર્ષા નહીં કે દ્વેષ નહીં કે ઝેર નહીં. તો આને એમ કીધું કે દેવતા રખંતી નાસ અગ્નિવા વિષવા સથમ વાકમ તુવટ્ટમ ચિત્તમ સમાધિ. અગર આપણે ધ્યાનમાં બેસીએ તો આપણને જલ્દીથી ધ્યાન લાગે નહીં. ઘણી જે આપણને પ્રથમ ધ્યાનમાં ના પ્રવેશ થાય તો બીજા ત્રીજા ચોથા ધ્યાનની તો વાત જ નથી. તો ધ્યાનમાં તમારે પ્રવેશ કરવો હોય તો મૈત્રી ભાવનાનો અભ્યાસ જે કરે રોજ, એ શું કીધું? તુવટ્ટમ ચિત્તમ સમાધિ. એનું ચિત્ત છે ને જલ્દીથી સમાધિસ્થ થઈ જાય છે, શાંત થઈ જાય એનું ચિત્ત. તુવટ્ટમ ચિત્તમ સમાધિ મુખ વર્ણો વિપસ્સિદતિ. એનો ચહેરો છે એ હંમેશા ખીલેલો રહે. એનો ચહેરો ખીલેલો રહે. જો નાનું બાળક હોય તો એના મનમાં શું હોય ખબર છે? કોઈની પ્રત્યે દ્વેષ ભાવના નહીં હોય, તો એનો ચહેરો કેટલો બધો ખીલેલો હોય બાળકનો. એવી રીતે છે એ જે મૈત્રીનો અભ્યાસ કરે ને એના ચહેરા ઉપર કાંતિ હોય હંમેશા. તુવટ્ટમ ચિત્તમ સમાધિ મુખ વર્ણો વિપસ્સિદતિ. મુખ વર્ણો વિપસ્સિદતિ અસમૂળો કાલમ કરોતિ ઉત્તરીમ અપટી વિંજતો બ્રહ્મ લોકુપગો હોતી. શું કીધું ખબર છે કે અગર એનો દેહાંત થઈ જાય, એ શરીર છોડી દે અને જો એને કદાચ એનાથી ધર્મ ના પણ થઈ શક્યો હોય, બરાબર, સાધના ના થઈ શકી હોય, ધર્મ ના થઈ શક્યો હોય, થોડું આડાવડા એનાથી ખરાબ કામ પણ થયા હોય, તો પણ એ છે ને બ્રહ્મલોકનો ગામી બને છે. શું કીધું? તો પણ એ બ્રહ્મલોકનો ગામી બને છે. કોણ? જે વ્યક્તિ મૈત્રીનો અભ્યાસ કરે છે. આ 11 પ્રકારના લાભ મેં તમને 11 લાભ બતાડ્યા. આ 11 પ્રકારના લાભ છે ને એ મૈત્રી ભાવનાથી પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. તો આપણે બધા મૈત્રીનો અભ્યાસ કરશું થોડી વાર માટે. હું તમને જે રીતે બોલાવું ને એ રીતે આપણે બધા બોલશું. શાંતિથી. આપણે કઈ ધ્યાન નહીં કરવાનું, આપણે મંગલ મૈત્રી કરવાની છે. તો મારી પાછળ થોડી ગાથાઓ છે એ બોલશું. सबका मंगल बोलो, सबका मंगल होय रे. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होय रे.
जल के थल के और गगन के, 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 प्राणी सुखिया होय रे, प्राणी सुखिया होय रे, निर्भय हो निर्भैर बने सब, निर्भय हो निर्वैर बने सब, निर्भय हो निर्भैर बने सब, निर्भय हो निर्वैर बने सब, सभी निरामय होय रे, सभी निरामय होय रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होय रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल होय रे, जन जन मंगल होय रे, जन जन सुखिया होय रे, जन जन सुखिया होय रे, साधु साधु साधु, सुखी। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભંતેજી. આજ ભંતેજીએ મૈત્રી ભાવનાના જે 11 લાભ બતાવ્યા, એટલે આપણે મૈત્રી ભાવનાનું સૂત્ર સવાર સાંજ ક્યારે સાંભળવું જોઈએ. શક્ય હોય તો સવારે મૈત્રી પણ શીખવી જોઈએ. મૈત્રી એક એવી વસ્તુ છે જે માણસને ત્રીજા ધ્યાન સુધી લઈ જાય છે. વિમુક્ત ના કરી શકે, પણ ત્રીજા ધ્યાન સુધી લઈ જાય. અને એમને મૈત્રી કીધી કે મૈત્રીની તાકાત એવી હોય છે. શ્રીમાનો દાખલો આપ્યો કે એની ઉપર ગરમ તેલ નાખ્યું તો પણ એને કઈ ન થયું. એટલે એવી વાત ઘણી વખત બુદ્ધિના તોર ઉપર લાગુ ન પડે, બુદ્ધિના તોર ઉપર લાગુ ના પડે. ઘણી એવી વસ્તુ હોય છે જે અનુભવના તોર પર. એટલે બુદ્ધ ધર્મ માઇન્ડ એન્ડ હૃદય બંનેનો વિષય છે. બુદ્ધિ, ભગવાન એમ કીધું કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરો પણ સાથે હૃદય પણ રાખો. પણ આપણે તો હૃદય રાખતા નથી, ખાલી બુદ્ધિ જ લઈ ફરી. તર્ક કરો પણ પોઝિટિવ, નેગેટિવ નહીં. આપણે તો નેગેટિવ કરીએ. આપણે નેગેટિવ, આપણે બાબા સાહેબની બાહ્ય પ્રતિક્રિયાની વાત કરી પણ હાથની પ્રજ્ઞાનો ભંગ કરીએ. બાબા સાહેબે 7 મહિને બુદ્ધ ધમ સંઘ વિરુદ્ધ હું કોઈ આચરણ નહીં કરું. તો અત્યારે સૌથી ઉલ્લંઘન સંગ શું થયું? હાલો ના હાલો શું થયું પેલું જોતા આમાં હાલો હાલો ઓકે, હાલી ગયું, બીજું કાંઈ નથી. સૌથી જાજો આપણે સંઘ વિરોધ આચરણ કરીએ છીએ. એટલે મેં કાલે પણ લખ્યું હતું કે જગતમાં જેટલી બૌદ્ધોને માતા પિતા પ્રત્યે જવાબદારી છે એટલી જવાબદારી ભિક્ષુઓ પ્રત્યે છે. એટલે બૌદ્ધ દેશોની અંદર તમે જાઓ તો ભિક્ષુઓનો કેટલો આદર મળે. આપણા અહીંયા આંબેડકરના નામે ઘણા લોકોને વંદન કરવું ગુલામી દેખાય. પછી એમાં કહેતા હોય તો હું કામ બુદ્ધ બનો હતા, એને એ ધારું પણ એ ગમતું નથી. એટલે મૈત્રી એક બહુ સારી વાત છે. મૈત્રી દરેકમાં હોવી જોઈએ. મૈત્રી એ મદદનું કારણ બને. મૈત્રી વગર કરુણા ઊભી ન થાય. કરુણા એટલે કંઈક આપવું. આપણામાં મૈત્રી નથી હોતી, એના કારણે કરુણા નથી હોતી, અને કરુણા નથી હોતી એટલે ઉપેક્ષા નથી હોતી. મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, ઉપેક્ષા 4 તત્વો છે. એ 4 તત્વો ભગવાન એમ કહે છે કે મહિલામાં હોય છે. માતાની અંદર આ 4 તત્વો હોય છે. એટલે ભગવાન બુદ્ધના ધર્મમાં મહિલાઓનું મોટું મહત્વ છે. એટલે ભગવાન બુદ્ધના ધર્મમાં
મહિલાની સ્વતંત્રતાની વાતો પુષ્કળ હોય છે, પણ આપણે અહીં ગુજરાતમાં જોયું બાબા સાહેબ એનામાં મહિલા સ્વતંત્રતાની વાતો કરે, પણ ઘરની મહિલાને જ બહાર ન લઈ જાય. કોઈ ભુજના કાર્યક્રમમાં જાય તો એકલા જાતા હોય. હમણાં હું અમદાવાદ હતો રેલીમાં ગઢા જા એવું જ ખેલાતું થાય. એટલે પણ તમારા છોકરા બૈરા સાહેબ ને એને તો લાવતા હો સાહેબ. હવે ખોટું નથી કહેતો. 90% ગુજરાતમાં એ રંઢા હાલ્યા જાય, કોઈ બહેરા નહીં લો જાય. પણ એ મૂર્ખાઓ કે ધર્મનો પ્રચાર મહિલાથી થાય. સ્ત્રી રહે, સ્ત્રી એક 4 દિવાલમાં રહેતી હોય, બાળકોને સંસ્કાર આપે, ઘરે કોઈ આવે એને સાચવે. એટલે કીધું છે કે સ્ત્રી ધાર્મિક હોવી જોઈએ. ભગવાને સ્ત્રીને ધર્મનો વધારે મહત્વ આપ્યું છે. ચતુર્નિપાકની અંદર અંગુત્તર નિકાયના 2 નંબરના ગ્રંથમાં એટલે ભગવાને કીધું કે મહિલામાં 4 ગુણ હોવા જોઈએ. એક જગ્યાએ મેં એનું વર્ણન કર્યું, એ બધા કહે આ તો ગુલામી કહેવાય. પણ સમજવામાં તો આપણે શું કહી શકીએ, કારણ કે સમજણની અવસ્થા એવી. કાલે એક ભાઈ મને ભેગા થયા આણંદમાં પરમ દિવસે, મને કે દાંપત્ય તો મનુવાદી લખેલું ભાઈ આમાં નકરો મનોવાદ ભેગો છે. એટલે કઈ બેઠા કે તમારું શું કહેવું? મેં કહ્યું તમારા માઇન્ડમાં મનોવાદ છે, દાંપત્યમાં નથી. મેં કે લે જો તમે તમારું જ ખ્યાત છો. મેં કહ્યું આ સમજણનો વિષય છે. મનુષ્યનું જે માઇન્ડ રહ્યું ને એ 7 વર્ષ સુધીનું બાળક સારું નરસું સમજી ના શકે. એને 7 વર્ષ દરમિયાન જે સંસ્કાર મળ્યા હોય એમાંથી 10% જ લોકો બહાર નીકળે, 90% એના જ રહે. એટલે તમને નાનપણમાં જે સંસ્કાર મળ્યા હોય એ સંસ્કારને તમે પકડી રાખો. પણ આપણે તો અનિત્યતાના માનીએ કે બદલાવ હોય, વ્યક્તિમાં બદલાવ આવે. તમે પકડી રાખ્યા એટલે તમે કહો છો. બીજું કે તમારી બુદ્ધિમત્તા બીજા સ્ટેજની છે. ટોટલ બુદ્ધિમત્તા 3 સ્ટેજની હોય, પહેલી, બીજી, ત્રીજી. જેવી રીતે સંસારી સાધુઓ અને જ્ઞાનીઓ, પ્રાથમિક શાળા, હાઈસ્કૂલ અને કોલેજ. એટલે ધમપદ સામાન્ય લોકો માટે. સામાન્ય લોકો જે ધમને સમજી ના શકે, ધમપદ સમજે તો એ આગળ સમજે કે સાધના અભ્યાસ. એટલે તમે જે ઓલો જૂનું પકડ્યું છે એમાં આવું હતું તો તમે એનો અર્થઘટન આના આધારે લેવા. મારે અઠવાડિયા પહેલા વેરાવળથી ફોન આવ્યો કે મારી પત્રિકામાં અન્નદો બલદો હોતી વનદો હોતી વથદો છે ને સૂત્ર, મને કે તમે ક્યાં એટલું આપી દો શું મને મળી જાય? કે મેં કહ્યું શું? કે અન્નદો હું ખવડાવી દઉં એટલે મને બળ મળી જાય. કે હાલો કેટલું બળ આવે? મારો છોકરો માંગો એમાં બળ આવી જાય. કે મેં કીધું તું ઊંધો અર્થ લેમાં. અન્નદો બળદો હોતી, તું અન્નદાન કરે એટલે બીજાને બળનું દાન આપે છે એમ કીધું. હા તું હું તો સમજ અન્નદાન બળમાં મારો શું વાંક? આમાં શું કરવાનું કે અન્નદો બળદો હોતી વનદો હોતી વથદો, કે તમે વસ્ત્રદાન કરો તો તમે વનનું દાન કરો છો, બરાબર ને? ભંતે યાન દેવો સુખ તો હોતી, તમે યાન કોક હાલીને જતા ને બેહાડો તો કેટલું સુખ મળે. એને સુખદાન થાય. ગાડી લઈને જતા હોય તો એકલું ન જાવ, કોકને બેહાડવું એ વાનદાન છે. પણ ઘણા તો એકલા હાલ્યા જતો હોય તો ન લઈ જાય કોઈ નહીં. કોઈક મહિલા હોય તો ઠીક છે, ના લઈ જાવ કે ભાઈ કોઈક વાત હોય, પણ જાણ તો લઈ જાઓ. તમે જેવું આ માઇન્ડમાં નાખશો ને એવું આવશે. તમે કોકને લઈ જાય છો તમને કોક લઈ જાય, તમે નહીં લઈ જાવ તમને કોઈ નહીં લઈ જાય. એ આગળ દીપનો ચખુદો હોતી, તમારે બુદ્ધિમત્તા થવું હોય તો કોઈ સારા કામમાં, કોઈ પરીક્ષામાં તમે જાઓ દેવા તો ભગવાનના દીપ યાને મીણબત્તી કરી જાઓ. તમારા ચિત્તમાં નેગેટિવ દૂર થાય, 100 માંથી 100 માર્ક આવે. દાન છે એટલે કોઈ મંગલ કાર્ય હોય તો ઉપાસક હોય તો ફૂલ, મીણબત્તી, અગરબત્તી એ દાન છે. ભિક્ષુ હોય તો 2 વધી જાય, ફળ અને જળ. ભિક્ષુ હોય તો મંગલ કાર્યમાં 2 વધી જાય. તો ઘણા મીણબત્તીમાં મનોવાદ દેખાય. પછી આપણે કોળિયા મીણબત્તી કરવા લઈએ તો આમાં મનોવાદ દેખાય. હવે આમાં આ કઈ હિન્દુઓ જ વાપરે, બીજા કોઈ વાપરતા જ નથી. સર્ટિફિકેટ લઈને ફરો આંબેડકર નાનામાં. એટલા બધા નેગેટિવ ગુજરાતમાં નાલાયકો ઘૂસી ગયા છે. એ ખુદ મનોવાદ છે, બીજાના મનોવાદી ક્યાંય. બોલો શું કરવા? કાલ મારે ભાઈ મને કે તમારા આપણા કાર્યક્રમમાં આવવાનું, બીજાને બોલાવીને અમે મનોવાદી છીએ, અમને બોલાવીને તારે શું કામ? મને કે મૂકો ને તમે ક્યાં કરશો? મેં આ તો આ તમને બધું ઈ કોળિયામાં મનોવાદ દેખાય, ફૂલમાં મનોવાદ દેખાય, તો આમાં અવાજ ને હતા અહીંયા યાદ રહેવાય કે નાસ્તિક થઈ જાય. અમે તમને ટિકિટ લખી. બાબા સાહેબે સ્પષ્ટ કીધું છે કે માણસ માઇન્ડ અને હૃદયનો બનેલો છે. હૃદયમાં શ્રદ્ધા નિર્માણ ત્યારે થાય કે સુંદરતા હોય તો.
મને ઘણા મેં પેમ્પલેટ બનાવ્યું કે શું લાવવું, તે મહારાષ્ટ્રના હોય યુપીના હોય તો કોઈ દીમાં સવાલ ન કરે, અને આપણા આંબેડકરવાદી હોય ને એને તો કોડિયાની શું જરૂર, એટલે ભાઈ મીણબત્તી રાખવા, આ કેટલું સુંદર દેખાય, આમાં વ્યવસ્થિત મીણબત્તી વચ્ચે સારી લાગે. ઓલા તો ગમે એમ કે આવડી મોટી પ્લેટ મૂકે કા ઓલું મૂકે એટલે આપણે કાંઈક સારું લાગતું હોય એમ. કારણ કે હૃદય નથી, એ બધા હૃદય વગરના બોધ છે જે સહી ગુજરાતમાં કોઈને હૃદય નથી. એક ભિક્ષુના સૂત્રમાં એના દોરા ધાગો દેખાય, આપણા મોટા સૂત્રમાં દોરો ધાગો દેખાય. બોલો આને શું કેવું માન? મેં કહ્યું આને કોઈને ચીવર આપ્યું છે? મેં કહ્યું તમે મહારાષ્ટ્રમાં જઈ કઈ બીજા દેશમાં જઈને ભણ્યા નથી? હે વૈશ્વિક ફિલોસોફી હોય ને સ્વીકારવી પડે, એટલા માટે મેં બહારના દેશોમાં જઈ તો ભારતના ભિક્ષુને કોઈ ભિક્ષુ સ્વીકારતા નથી, ઉપાસકને ઉપાસક સ્વીકારતા નથી. કારણ કે તમે વૈશ્વિક ફિલોસોફી નથી સ્વીકારતા. તમે તમારે ધ્યાન કરો કે પુણ્યનું મોદન, મેં જોયા પુણ્યનું મોદન આ બાજુ મફતમાં કરે ને જુનાગઢ બાજુ બે જણા આવી કૃષ્ણ કંચી બોલી ઉભા થઈને બધા ફાંકા ઠોક, એટલે કે આને પુણ્યનું મોદન. પુણ્યનું મોદન ક્યાં હોય? એટલે સાચી જે ખબર હોવી જોઈએ એ થતી નથી, અને એ થવી જોઈએ પણ લોકોમાં એ નથી. નાસ્તિકતા જાતે જુનાગઢ જિલ્લાથી આગળ તમે જાઓ વેરાવળની બાજુ તો નાસ્તિકતા બહુ લોકોમાં. નાસ્તિકતા ન હોવી જોઈએ. બાબા સાહેબ નાસ્તિક નહોતા, આસ્તિક હતા. બાબા સાહેબ ધર્મને માનતા હતા. બાબા સાહેબે કોઈ પંથ ના બનાવ્યો. કેમ બાબા સાહેબ બુદ્ધના શરણે ગયા? કેમ બાબા સાહેબે હિન્દુ ધર્મ છોડ્યો? આ વસ્તુ આ સમાજનો ખ્યાલ નથી, એ સમજી નથી શક્યા. કારણ કે મન રહ્યું 99% નેગેટિવ છે, એટલે તમે નેગેટિવ નો પ્રચાર જાજો કરી શકો, પોઝિટિવ નો પ્રચાર ના કરી શકો. એટલે આપણે માઇન્ડ અને હૃદય બેનો ઉપયોગ બુદ્ધિઝમમાં કરવો જોઈએ. માઇન્ડ ની જરૂર છે પણ એટલી જ સામે હૃદયની જરૂર છે. હૃદય જેટલું ભરશે તો તમે સમંદર પાર કરી શકશો. માણસમાં માઇન્ડથી અફસોસ થાય, હૃદયથી અફસોસ ન થાય. એ હૃદયથી કોઈ ધર્મને એક્સેપ્ટ કરે એટલે પાસો ન જાય. માઇન્ડથી કર્યો હોય ને તો થોડોક ટાઈમ રહે કે આ કોઈ બનતું જ નથી, હાલો પાસા. કેટલાય પાસા વહી ગયા દીક્ષા ગઈ, કારણ કે એનું હૃદય નતું, એને શ્રદ્ધા નહોતી. માઇન્ડથી શંકા કુશંકા જાગે, હૃદય રહ્યું એ જો પકડી લે, શ્રદ્ધા નિર્માણ થાય તો શંકા કુશંકા ભાગી જાય. એટલે માઇન્ડ અને હૃદય આ બેની જરૂર છે બુદ્ધિઝમમાં. અને માઇન્ડ ને ધ્યાન ત્યારે જ તમે થાય, તમે હૃદયથી તમારું શ્રદ્ધા નિર્માણ થાય તો જ તમે ધ્યાન કરી શકો, નહીં તો થાય નહીં. એટલે આ ખબર હોવી જોઈએ. ઓલી 5 સ્મૃતિ પ્રસ્થાનમાં આવે છે ને, પણ લોકોને ખ્યાલ હોતો નથી. હવે આપણે 10 વાગવા આવ્યા છે, આપણો સમય પણ પૂરો આપણે કરીએ. બધા બે હાથ છોડો, મારી પાસે બધા બોલશો. બોલો, બોધ ઉપર મને શ્રદ્ધા છે, બોધ ઉપર મને વિશ્વાસ છે, બોધ ઉપર મને આસ્થા છે, બોધ મારી સાથે છે, બોધ મને શક્તિ આપે છે. બુદ્ધના આવિર્ભાવથી, બાબા સાહેબની કરુણાથી, ભંતેઓની કરુણાથી, માતા પિતાની કરુણાથી આજ ફાલ્ગુન પૂર્ણિમાએ અમે લોકો ભેગા મળી શીલ લીધા, યાચના કરી, પૂજા લીધી, ધર્મ સાંભળ્યો. એ પુણ્ય સમગ્ર વિશ્વને અર્પણ કરીએ છીએ. સમગ્ર વિશ્વના લોકો, સમગ્ર વિશ્વના પ્રાણીઓ સુખી થાય, નિરોગી થાય, એમનું કલ્યાણ થાવ, એમનું મંગલ થાવ. નથી મે શરણમ અયમ, બુદ્ધો મે શરણમ વરમ, એતેન સચ્ચવજ્યેનમ હોતુ મે જય મંગલમ. નથી મે શરણમ અયમ, ધમ્મો મે શરણમ વરમ,
एतेन सत्यवज्ञेन होतु मे जय मंगलम नथि मे शरणमयम् संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवज्ञेन होतु मे जय मंगलम् नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। અહીં આપણે આ કાર્યક્રમ સંપૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ। પ્રસાદ લાયા હોય, ખીર લાયા છે, આ તો બધાને વહેંચી દેજો। જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય।